স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Later phase of reform movement in Western India. Vishnu Parshuram Shastri Pandit, 1827–76, Pandit was a leading figure in the sphere of the agitation for female emancipation. He began his public career with the advocacy of widow remarriage. He founded the Widow Remarriage Association in the 1850s and the Vidhava Vivaha Uttejaka Mandal, Society for Encouragement for Widow Marriage, in 1865. He set an example by marrying a widow himself in 1875. পশ্চিম ভারতে সংস্কার আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে বিষ্ণু পরশুরাম শাস্ত্রী পণ্ডিত 1827–76 পণ্ডিত ছিলেন নারীমুক্তির আন্দোলনের ক্ষেত্রে একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বিধবা পুনর্বিবাহের ওকালতি দিয়ে তার পাবলিক কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি 1850-এর দশকে বিধবা পুনর্বিবাহ সমিতি এবং 1865 সালে বিধবা বিবাহ উত্তেজক মণ্ডল, বিধবা বিবাহের জন্য উৎসাহ দেওয়ার জন্য সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 1875 সালে নিজেই একজন বিধবাকে বিয়ে করে একটি উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। Brahmos in Maharashtra, Prarthana Samaj, Bombay, 1867. In 1867, under the guidance of Keshab Chandra Sen, the Prarthana Samaj prayer congregation was set up in Bombay. The members of the Samaj looked upon themselves as a body within the general Hindu body. You have already read how in Western India, the main focus of reform movements was social reform, unlike Bengal, where the focus was religious reform. Hence, they believed that true love of God lay in serving God's children. মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মস প্রার্থনা সমাজ, বম্বে, 1867 সালে কেশব চন্দ্র সেনের নির্দেশনায় বম্বেতে প্রার্থনা সমাজ প্রার্থনা মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজের সদস্যরা নিজেদেরকে সাধারণ হিন্দু সংস্থার মধ্যে একটি দেহ হিসাবে দেখত। আপনি ইতিমধ্যেই পড়েছেন কিভাবে পশ্চিম ভারতে সংস্কার আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল সামাজিক সংস্কার, বাংলার বিপরীতে, যেখানে ফোকাস ছিল ধর্মীয় সংস্কার। তাই তারা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত প্রেম ঈশ্বরের সন্তানদের সেবা করার মধ্যে নিহিত। The members of the Samaj worked in the field of widow remarriage, women's education, raising the age of marriage for both men and women, and denunciation of caste system. The Samaj also preached monotheism and attacked priestly domination. সমাজের সদস্যরা বিধবা পুনর্বিবাহ, নারী শিক্ষা, নারী পুরুষ উভয়ের জন্য বিবাহের বয়স বৃদ্ধি এবং বর্ণপ্রথার নিন্দা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করেছেন। সমাজ একেশ্বরবাদ প্রচার করে এবং পুরোহিত আধিপত্যকে আক্রমণ করে। The prominent leaders of the Prarthana Samaj included R.G. Bhandarkar, 1837–1925, Justice Mahadev Govind Ranade, 1842–1901, and N.G. Chandavarkar, 1855–1923. Depressed Classes Mission, Social Service League and Deccan Education Society led by the Samaj leaders also made significant contribution in the field of social reform. The Brahmo activities spread to South India through the efforts of the Telugu reformer, Kandukari Veerasolingam. প্রার্থনা সমাজের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন আর.জি. ভান্ডারকর 1837–1925, বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে 1842–1901 এবং এন.জি. চন্দোভারকর 1855–1923। সমাজের নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন, সোশ্যাল সার্ভিস লীগ এবং ডেকান এডুকেশন সোসাইটিও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তেলেগু সংস্কারক কান্দুকরি বীরেসলিঙ্গমের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্ম কার্যকলাপ দক্ষিণ ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। Ramkrishna Gopal Bhandarkar, 1837–1925, Bhandarkar earned the title of Maharishi owing to his profound scholarship. In 1891, he arranged the marriage of his widow daughter, in the face of great opposition. He was a strong advocate of Hindu-Muslim unity. রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকর 1837–1925, ভান্ডারকর তার গভীর পাণ্ডিত্যের কারণে মহর্ষি উপাধি অর্জন করেছিলেন। 1891 সালে তিনি প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে তার বিধবা কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তিনি হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রবল প্রবক্তা ছিলেন। Narayan Mahadev Parmanand, 1838–93, Parmanand was also a great social reformer and a constructive critic of the British administration. He wrote under the pen name of Political Recluse. নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ 1838–93, পরমানন্দ একজন মহান সমাজ সংস্কারক এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের গঠনমূলক সমালোচকও ছিলেন।
তিনি পলিটিক্যাল রিক্লুস নামে লিখতেন। Mahadev Govind Ranade, 1842 to 1901. Ranade was a product of the Elphinstone College, Bombay, and rose to be a judge of the Bombay High Court during 1891 to 1901. He held that the caste system was the main blot on Indian society and that religious reform was a prerequisite for social reform. In 1867, he helped in the setting up of the Prarthana Samaj, a Brahmo movement in Maharashtra, by reorganizing the Paramahansa Mandali. He guided this movement in Maharashtra till the end of his life. In 1870, he helped in the establishment of Pune Sarvajanik Sabha and even edited the Bombay daily Induprakash founded on his ideology. In 1887, he founded the Indian National Social Conference along with Raghunath Rao. It functioned as the social reform cell of the Indian National Congress. It launched the famous Pledge movement to inspire people to take oath to prohibit child marriage. Upon the death of his first wife, his reformer friends expected him to marry a widow. Instead, he married a child bride, Ramabai Ranade, who also emerged as a prominent social reformer. মহাদেব গোবিন্দ রানাডে 1842 থেকে 1901 রানাডে এলফিনস্টন কলেজ, বোম্বের একটি পণ্য ছিলেন এবং 1891 থেকে 1901 সাল পর্যন্ত বোম্বে হাইকোর্টের বিচারক হন। তিনি মনে করেন যে বর্ণপ্রথা ভারতীয় সমাজের প্রধান দাগ, ধর্মীয় সংস্কার ছিল সামাজিক সংস্কারের পূর্বশর্ত। 1867 সালে তিনি পরমহংস মণ্ডলীকে পুনর্গঠিত করে মহারাষ্ট্রে একটি ব্রাহ্ম আন্দোলন, প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। 1870 সালে তিনি পুনা সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন এবং এমনকি তার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই দৈনিক ইন্দুপ্রকাশ সম্পাদনা করেছিলেন। 1887 সালে তিনি রঘুনাথ রাওয়ের সাথে ভারতীয় জাতীয় সামাজিক সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সামাজিক সংস্কার সেল হিসাবে কাজ করে। এটি বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করার শপথ গ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিখ্যাত শপথ আন্দোলন চালু করেছিল। তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার সংস্কারক বন্ধুরা তাকে একজন বিধবাকে বিয়ে করার আশা করেছিলেন, পরিবর্তে তিনি একজন বাল্যবধূ রমাবাই রানাডেকে বিয়ে করেছিলেন, যিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক হিসেবেও আবির্ভূত হন। Vishnu Shastri Chiplunkar, 1850 to 82, and Deccan Education Society, Pune, 1884. In 1874, Chiplunkar started his famous Nibandhamala, a monthly Marathi magazine devoted to the cause of social reform. In 1880, Vishnu Shastri Chiplunkar and Bal Gangadhar Tilak founded the New English School in Pune, one of the first schools by Indians offering Western education. In 1884, they created the Deccan Education Society with Gopal Ganesh Agarkar, Mahadev Ballal Namjoshi and others. Soon afterwards, they established Ferguson College with Tilak and Agarkar as early lecturers. Chiplunkar died at the young age of 32. বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুঙ্কর 1850 থেকে 82 এবং ডেকান এডুকেশন সোসাইটি পুনে 1884। 1874 সালে চিপলুঙ্কর তার বিখ্যাত নিবন্ধমালা শুরু করেন, একটি মাসিক মারাঠি পত্রিকা যা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল। 1880 সালে বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুঙ্কর এবং বাল গঙ্গাধর তিলক পুনেতে নিউ ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, যা ভারতীয়দের দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানকারী প্রথম স্কুলগুলির মধ্যে একটি। 1884 সালে তারা গোপাল গণেশ আগরকর, মহাদেব বল্লাল নামযোশী এবং অন্যান্যদের সাথে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি তৈরি করেন। শীঘ্রই পরে তারা তিলক এবং আগরকারকে প্রাথমিক প্রভাষক হিসাবে নিয়ে ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। চিপলুঙ্কর 32 বছর বয়সে মারা যান। Justice Mahadev Govind Ranade, 1842 to 1901, he was a scholar, social reformer and a founding member of the Indian National Congress. বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে 1842 থেকে 1901, তিনি একজন পণ্ডিত, সমাজ সংস্কারক এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। K.T. Telling, 1850 to 93, Telling played a prominent role in introducing compulsory primary education in Bombay. He was the first Indian vice-chancellor. কেটি তেলাং 1850 থেকে 93, তেলাং বোম্বেতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। Ganesh Venkatesh Joshi, 1851 to 1911, Joshi provided a brilliant critique of the economic policy of the British government. He was a great intellectual of his times and emphasized on education as the most effective agent of social change.
গণেশ ভেঙ্কটেশ যোশী 1851 থেকে 1911 যোশী ব্রিটিশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতির একটি উজ্জ্বল সমালোচনা করেছিলেন। তিনি তার সময়ের একজন মহান বুদ্ধিজীবী ছিলেন এবং সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে কার্যকরী এজেন্ট হিসেবে শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। Narayan Ganesh Chandavarkar, 1855 to 1923. Chandavarkar was primarily a philosopher and emerged as a great leader of the Prarthana Samaj. He presided over the Ink session in 1900. নারায়ণ গণেশ চন্দ্রভারকর 1855 থেকে 1923। চন্দ্রভারকর প্রাথমিকভাবে একজন দার্শনিক ছিলেন এবং প্রার্থনা সমাজের একজন মহান নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি 1900 সালে আইএনসি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। Gopal Ganesh Agarkar, 1856 to 95. Agarkar was an iconoclast and an uncompromising rationalist. He bitterly denounced blind dependence on traditions and false glorification of India's past. গোপাল গণেশ আগরকর 1856 থেকে 95। আগরকর একজন আইকনোক্লাস্ট এবং একজন আপোষহীন যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি ঐতিহ্যের উপর অন্ধ নির্ভরতা এবং ভারতের অতীতের মিথ্যা প্রশংসার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। Prof. D. K. Karve, 1858 to 1962. Prof. Bhondo Keshav Karve made his name as a social reformer in the field of women's welfare. He started his career as a teacher in a girls' school in Bombay and later became a professor in Fergusson College, Pune. After he lost his wife, he remarried a Brahmin widow in 1893 and spent the rest of his life for the uplift of Hindu widows. In 1896, he established a widows' home in Pune where high caste widows were encouraged to take up careers in teaching, nursing and medicine. He culminated his work by opening an Indian Women's University at Bombay in 1916. প্রফেসর ডি কে কার্ভে 1858 থেকে 1962। প্রফেসর ধন্ড কেশব কার্ভে নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে একজন সমাজ সংস্কারক হিসেবে নাম লেখান। তিনি বোম্বেতে একটি গার্লস স্কুলে শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে ফার্গুসন কলেজে পুনা অধ্যাপক হন। তিনি তার স্ত্রী হারানোর পর তিনি 1893 সালে একজন ব্রাহ্মণ বিধবাকে পুনরায় বিয়ে করেন এবং বাকি জীবন হিন্দু বিধবাদের উন্নতির জন্য কাটিয়ে দেন। 1896 সালে তিনি পুনাতে একটি বিধবা হোম প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে উচ্চ বর্ণের বিধবাদেরকে শিক্ষকতা, নার্সিং এবং চিকিৎসা পেশা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়। তিনি 1916 সালে বোম্বেতে একটি ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় খোলার মাধ্যমে তার কাজ শেষ করেন। Sakharam Ganesh Dushkar, 1869 to 1912. Though born in a Marathi family, Dushkar was brought up in Bengal. He thus emerged as a bridge between the reform movements of Bengal and Maharashtra. He was a teacher, writer and an activist of the freedom movement activist. Most of his writings are in Bengali. In politics he considered B.G. Tilak as his guru, and a section of people call him the Tilak of Bengal. His book, Desha Katha, in which he recounted the misery of an enslaved nation, was banned by the British administration. সোখারাম গণেশ দেউস্কর 1869 থেকে 1912 মারাঠি পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও দেউস্কর বাংলায় বেড়ে ওঠেন। এইভাবে তিনি বাংলা ও মহারাষ্ট্রের সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি একাধারে শিক্ষক, লেখক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। তার অধিকাংশ লেখাই বাংলায়। রাজনীতিতে তিনি বিজি তিলককে তার গুরু মনে করতেন এবং একটি অংশ তাকে বাংলার তিলক বলে ডাকে। তার দেশের কথা বই, যেখানে তিনি একটি কৃতদাস জাতির কৃপণতার বর্ণনা করেছিলেন, ব্রিটিশ প্রশাসন নিষিদ্ধ করেছিল। Behramji M. Malabari, 1853 to 1912, and Seva Sadan, 1885. Behramji Malabari was a Parsi social reformer who is best known for his ardent advocacy of women's rights and his campaign against child marriage and enforced widowhood. In 1885, he founded Seva Sadan, an organization which took care of those women who were exploited and then neglected by society. His efforts were crowned by the enactment of the Age of Consent Act 1891, which forbade the marriage of girls below the age of 12. বেহরামজি এম. মালাবারি 1853 থেকে 1912 এবং সেবা সদন 1885। বেহরামজি মালাবারি একজন পার্সি সমাজ সংস্কারক ছিলেন যিনি মহিলাদের অধিকারের প্রবল সমর্থন এবং বাল্যবিবাহ এবং বলপূর্বক বৈধব্যের বিরুদ্ধে তার প্রচারণার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। 1885 সালে তিনি সেবা সদন প্রতিষ্ঠা করেন, একটি সংস্থা যা সেই সমস্ত মহিলাদের যত্ন নেয় যারা সমাজের দ্বারা শোষিত এবং অবহেলিত ছিল।
1891 সালের সম্মতির বয়স আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তার প্রচেষ্টাকে 12 বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। Rukmabai case in the Age of Consent Act. The UPSC asked a question on Rukmabai in the CSE 2020 after Google Doodle commemorated her 153rd birth anniversary in 2017. Rukmabai was one of the first women doctors in British India. She was married off at age 11 to Dadaji Bhikaji, aged 19. Her refusal to live with Bhikaji led to the Bhikaji vs. Rukmabai case of 1884, in which Bhikaji asked for restitution of conjugal rights. In the final judgment, Rukmabai was asked to live with her husband or face imprisonment for 6 months, to which she responded by declaring that she rather face imprisonment than obey the verdict. The case created immense social and political uproar. B.G. Tilak wrote in the Kesari that her defiance was a result of English education. Her marriage was finally dissolved upon the Queen's intervention, and the case became an important precursor to the Age of Consent Act of 1891. রুখমাবাই মামলা এবং সম্মতির বয়স আইন 2017 সালে গুগল ডুডল তার 153তম জন্মবার্ষিকী স্মরণ করার পরে ইউসিসিএসই 2020 এ রুখমাবাইকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। রুখমাবাই ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তারদের একজন। তিনি 11 বছর বয়সে দাদাজি ভিকাজির সাথে 19 বছর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ভিকাজির সাথে বসবাস করতে তার অস্বীকৃতি 1884 সালের ভিকাজি বনাম রুখমাবাই মামলার দিকে পরিচালিত করে, যেখানে ভিকাজি দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার করতে বলেছিলেন। চূড়ান্ত রায়, রুখমাবাইকে তার স্বামীর সাথে থাকতে বলা হয়েছিল বা 6 মাসের জন্য কারাবাসের মুখোমুখি হতে বলা হয়েছিল, যার জবাবে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি রায় মেনে চলার চেয়ে কারাবাসের মুখোমুখি হবেন। মামলাটি ব্যাপক সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিজি তিলক কেশরীতে লিখেছিলেন যে তার অবাধ্যতা ছিল ইংরেজি শিক্ষার ফল। রানীর হস্তক্ষেপে তার বিয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায় এবং মামলাটি 1891 সালের সম্মতির বয়স আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রদূত হয়ে ওঠে। Gopal Krishna Gokhale, 1866 to 1915, and Servants of India Society, Pune, 1905. Gokhale was a prominent social and political leader of India during the Indian national movement. In 1889, he joined the Indian National Congress as a protege of M.G. Ranade and emerged as a leader of the moderates, advocating reforms by constitutional means. In 1905, Gokhale was elected president of the Indian National Congress and reached the height of his political power. গোপাল কৃষ্ণ গোখলে 1866 থেকে 1915 এবং সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি, পুনে, 1905। গোখলে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সময় ভারতের একজন বিশিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। 1889 সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে এমজি রানাডের একজন আশ্রিত হিসেবে যোগদান করেন এবং সাংবিধানিক উপায়ে সংস্কারের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে মধ্যপন্থীদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। 1905 সালে গোখলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তার রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন। In 1905 itself, he left the Deccan Education Society and founded the Servants of India Society to further the expansion of Indian education, a cause very dear to his heart. The aim of the society was to train national missionaries for service of India. The society worked for the promotion of education and oppression of women and domestic abuse. In 1911, the society began the publication of its organ, the Hitavada in English from Nagpur, Health, and organized many campaigns to fight the social evils of poverty, untouchability, alcoholism. 1905 সালে নিজেই তিনি ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ত্যাগ করেন এবং ভারতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি তার হৃদয়ের খুব প্রিয় একটি কারণ। সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সেবার জন্য জাতীয় ধর্মপ্রচারকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। সোসাইটি শিক্ষার প্রসার এবং নারীদের নিপীড়ন এবং গার্হস্থ্য নির্যাতনের জন্য কাজ করেছিল। 1911 সালে সোসাইটি নাগপুর থেকে ইংরেজিতে তার অঙ্গ, হিতাবাদের প্রকাশনা শুরু করে। স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতা, মদ্যপান। Vittal Ramji Shinde, 1873 to 1944, and Depressed Class Mission, Bombay, 1906. Shinde was a prominent social reformer of Maharashtra. He was selected by Prarthana Samaj in 1901 to go to England and study comparative religion. He returned in 1903 and devoted his life to socio-religious reform. In 1906, he established the Depressed Classes Mission to provide education to the Dalits, remove untouchability and solve their social problems.
বিথল রামজি শিন্দে 1873 থেকে 1944 এবং ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন, বোম্বে, 1906। শিন্দে ছিলেন মহারাষ্ট্রের একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক। 1901 সালে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে তুলনামূলক ধর্ম অধ্যয়নের জন্য প্রার্থনা সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তিনি 1903 সালে ফিরে আসেন এবং সামাজিক ধর্মীয় সংস্কারে তার জীবন উৎসর্গ করেন। 1906 সালে তিনি দলিতদের শিক্ষা প্রদান, অস্পৃশ্যতা দূর করতে এবং তাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য ডিপ্রেসড ক্লাস মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। Narayan Malhar Joshi, 1879 to 1955, and Social Service League, Bombay, 1911, N. M. Joshi was a follower of Gokhale and a leader of the Indian Trade Union. In 1911, N.M. Joshi established the Social Service League in Bombay with aim to secure for the masses better and reasonable conditions of life and work. The league trained volunteers to carry out relief work during disasters such as famines, epidemics and floods, and also to carry out welfare work among the poor. On the 31st of October 1920, Joshi started the All India Trade Union Congress, ATIC, along with Lala Lajpat Rai, and served as the General Secretary of ATIC from 1925 to 1929 and again from 1940 to 1948. In 1931, he left ATIC and started the All India Trade Union Federation. নারায়ণ মালহার যোশী 1879 থেকে 1955 এবং সোশ্যাল সার্ভিস লীগ, বোম্বে, 1911। এন.এম. যোশী ছিলেন গোখলের অনুসারী এবং ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের একজন নেতা। 1911 সালে এন.এম. যোশী জনসাধারণের জন্য জীবন ও কাজের জন্য আরও ভালো এবং যুক্তিসঙ্গত পরিস্থিতি সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে বোম্বেতে সোশ্যাল সার্ভিস লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষিত করে দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং বন্যার মতো দুর্যোগের সময় ত্রাণ কাজ চালানোর জন্য এবং দরিদ্রদের মধ্যে কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য। 31 অক্টোবর 1920 সালে যোশী লালা লাজপত রায়ের সাথে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, AITUC, শুরু করেন এবং 1925 থেকে 1929 এবং আবার 1940 থেকে 1948 সাল পর্যন্ত আইটিউসি এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। 1931 সালে তিনি AITUC ত্যাগ করেন এবং সর্বভারতীয় কংগ্রেস শুরু করেন, ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।